राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Ashta Sakhe Bind Radhe Jaya Narsimhadev 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 Jaya Prahlad Maharaj Jaya Panchatata 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 Jaya Panchatata Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol जय श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद श्रीमान महाप्रभु की पंचदत्त भगवान की प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की भक्ति देवी बिंदा देवी तुलसी महारानी की नवद्वीप धाम की मायापुर धाम की वृंदावन धाम की श्री क्षेत्रपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की श्रीमद् भागवत गीता जथाथ की समेत गौर भक्तबिंदों की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोदय नगर ग्राम तारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत् गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्यायै केशवस्य च विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यव्रत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तो वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मंगलाचरण की। हरे कृष्णा। तो आज के আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করে শ্রবণ করব। এখানে শ্লোকটি বোর্ডে লেখা আছে। তো আজকে একটা বিশেষ শ্লোক, যেটা জানলে আমাদের জীবনের পরম মঙ্গল সাধিত হবে, যার মাধ্যমে আমরা যে কোনো বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারব, নাম্বার 1 হতে পারব। তো সেই জন্য আজকে আমরা গীতা পাঠ করে শ্রবণ করব। তো শ্লোকটি বোর্ডে লেখা আছে। সের আগে আমরা অনেক জায়গা থেকে এদিকে থেকে ঘুরে এসে বসছি, আমাদের মনটা হয়তো এদিক ওদিক ছোটাফেটা করছে, হয়তো মনটা ঠিকমতো হাতের কাছে নেই, নাকি সবার মন হাতের কাছে আছে? তো আছে। তো এরকম কি হয়েছে, একজন ব্যক্তি এরকম বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের ভেতরে গভীর ভেতরে চলে গেছে। গিয়ে সেখান থেকে আর কোন দিক থেকে সে বেরোবে সেটা আর সে খুঁজে পাচ্ছে না। তারপরেও সে চলতেই আছে। চলতে চলতে কি হয়েছে, একটা দেখতে পাচ্ছে যে একটা ছোট কুটির দেখা যাচ্ছে। তো সেই কুটিরে গিয়ে উপনীত হয়েছে। তো তারপর সেই কুটিরের কাছে যেতেই সে দেখে সেখানে একজন সাধু বাবা সেখানে বিরাজ করছে। সাধু বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করছে, কি ব্যাপার, কি চাও তুমি? তখন উনি বলছেন যে দেখুন, আমি পথ ভুলে আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে ফেলেছি। এখান থেকে বের হওয়ার আর আমি কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। কোন দিক থেকে যে আমি বেরোবো সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তো আপনি যদি আমাকে এই বিষয়ে সহায়তা করেন তাহলে আমি খুব উপকৃত হব। তখন সেই সাধু বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তা বলছেন, কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? তা বলছে, আমার একটা ঘোড়া আছে, সেই ঘোড়াটা আমি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু সেই ঘোড়াটা এই সাধারণ ঘোড়ার মতো নয়। এই ঘোড়াটা কি ঘোড়া? ধার্মিক ঘোড়া। কি ঘোড়া? ধার্মিক ঘোড়া।
তখন বলছেন সাধারণ ঘোড়া নয়, ধার্মিক ঘোড়া। তো এই ধার্মিক ঘোড়ার এটার পার্থক্যটা কী আছে? তখন বলছে যে এই ঘোড়াটা পরে তুমি উঠবে, উঠতেই চলা শুরু করবে না। ঘোড়ার পরে উঠে যখন তুমি বলবে হে ভগবান, তখন এই ঘোড়াটা কি চলা শুরু করবে। যতবার হে ভগবান বলবে, তত এর স্পিডটা, পিক আপটা তত বেশি বাড়তে থাকবে। ভালো কথা, কিন্তু ব্রেক কী করে হবে? তা বলছে যখন তুমি বলবে ওহ ভগবান কত মহান, এটা যখন তুমি বলবে, কি বলো ওটাকে, মানে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক হয়ে যাবে, একদম দাঁড়িয়ে যাবে, একটু আর এক চুলো আগে পিছে সরবে না। তো সেই কথা শুনে খুব খুশি হয়ে সে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে উঠে কি বলেছেন? কি বলেছেন? হে ভগবান। তখন ঘোড়াটা চলতে শুরু করেছে, আর ওর খুব আনন্দ লাগছে, আরও হে ভগবান বলছে, তাহলে আরও স্পিডে চলছে। এইভাবে ও খুব আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে গেছে, আর শুধু হে ভগবান বলতেই আছে। এমন তো সময় দেখছে যে ঘোড়াটা চলতে 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 থেকে বিশাল পর্বত সেই শিখরে গিয়ে উঠে গেছে। এবার সেই পর্বতের নিচেই কি রয়েছে? বিশাল বড় জলাশয়, সেখানে সমুদ্র, সেখানে পড়লেই তো হরে কৃষ্ণ। তাই এই মুহূর্তে ঠিক জাস্ট এক হাত দূর থেকে ও দেখতে পেরেছে যে অল্প সময় বাকি আছে, কি হবে, আরও ব্রেক করা হয় এই কথাটা মনে নেই। ব্রেক কবে হবে কি দিয়ে সেটা আর মনে নেই। তখন কি হবে? যদি ওই পাথর ওই পর্বত থেকে পড়ে তাহলেই তো খেল খতম। তো এইভাবে সে অনেক সময় চিন্তা করতে করতে কখনো হে ভগবান বলে দিচ্ছে, তখন আরও বেশি স্পিড বেড়ে যাচ্ছে। তারপরে ঠিক লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে আহ ভগবান কত মহান। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক 1 ফুট আগে কি ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেছে। তখনও খুব লম্বা করে শ্বাস নিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছে। তো সেই যে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেছে, আর ভগবানের এত করুণা, সেটাতেও আরও বেশি আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ পেতে পেতে কি হয়েছে? কি হয়েছে? সে আর একবার হে ভগবান বলে দিয়েছে। তো তখন কি হয়েছে বুঝাই যাচ্ছে। তো আমাদের জীবনের এই পরিস্থিতি, আমরা সবাই কিছু না কিছু ধর্ম আমাদের জীবনে আমরা পালন করছি, কিন্তু আমরা জানি না যে সেই ধর্ম পালনের মূল উদ্দেশ্য কী, আর সেটা আমাকে কি পরিণতি প্রদান করবে। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনকে এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার জ্ঞান প্রদান করেছে, যেটা হলো আমাদের আত্মিক ধর্ম, আমাদের স্বভাব, আমাদের চরিত্র, আমাদের স্বরূপ ধর্ম। তাই এই ভগবত গীতা যদি আমরা আশ্রয় গ্রহণ করব, তাহলে আমাদের হে ভগবান বলারও দরকার নেই, আর ভগবান কত মহান বলে জীবনটাকে বিসর্জন আর করার দরকার হবে না। আমরা সুন্দরভাবে শান্তিময় সুখময় জীবনযাপন করে আমরা সপরিবারে ভগবানের কাছে, ভগবান নিত্যধাম, সেখানে আমরা সকলে ফিরে যেতে পারব। তো আজকে খুব সুন্দর বিষয় আমরা আলোচনা করব,
তো আপনারা কারা কারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চান হাত তুলুন। আপনারা কেউ চান? ওই যে ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী শ্রী রাধা মাধব, এত সুন্দর দেখতে, কত সুন্দর সেজে আছে দেখুন, তাকে আপনারা কে কে সন্তুষ্ট করতে চান হাত তুলুন। সবাই চায়? বাহ। তো ধরুন আপনি একটা বই লিখেছেন, সেই বইটা যদি কেউ আপনার সামনে কেনে, আপনার কেমন লাগবে? ভালো লাগবে? আনন্দ লাগবে? এই গীতাটা কে বলেছে? কে বলেছে? ওই যে ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন, উনি বলেছে। তা আপনারা যদি ওনার সামনে থেকে এই ভগবানের এই মুখনিসৃত বাণী শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা সংগ্রহ করেন, তাহলে উনি সন্তুষ্ট হবেন? হবেন কি না? তা আপনারা কে কে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চান এইভাবে হাত তুলো। আপনারা যদি আজকে গীতা নেবেন, তো আজকে আমরা আপনাদের গীতা খুলে কিভাবে আজকে এই শ্লোকটা পাঠ করব, সের মাধ্যমে কি কি বলা হয়েছে সেটা আপনারা খুব সুন্দরভাবে শিখে ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। তাতে আপনাদের কি হবে? জীবন সেভ হবে, সেভ ইউর লাইফ। হ্যাঁ, তো আপনারা কে কে নিতে চান এবং আজকের ক্লাসে আপনারা সেটা আমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করতে চান? হাত তুলুন। কয়জন আপনারা হাত তুলেন? হাত তুলুন। 1 2। আপনারা কেউ? মাত্র 2 জন। আপনারা এটা যখন পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন যে ভগবান এখানে কি বলেছেন। কয়জন আপনারা নিতে চান? 3-4 জন। কে একজন গিয়ে এই 4 জনকে ওনারা একটা করে গীতা দেন। তো আমরা খুলে আজকে এই গীতা পাঠ করব। তো আজকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে আমরা পাঠ করব 2য় অধ্যায়, শ্লোক নাম্বার 54। শ্লোকটা বোর্ডে লেখা আছে, আপনারা আমার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন। শ্রী অর্জুন উবাচ স্থিত প্রজ্ঞাক্ষ কা ভাষা সমাধিষ্যা কেশব স্থিত ধীহ কিং প্রভাসেত কিমাসিত ব্রজেত কিম। অর্জুন উবাচ স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিষ্য কেশব স্থিত ধীহ কিং প্রভাসেত কিমাসিত ব্রজেত কিম। অর্জুন উবাচ স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিতস্য কেশব স্থিত ধীহ কিং প্রভাসেত কিমাসিত ব্রজেত কিম। আমরা আপনারা কেউ একজন বলুন। অর্জুন উবাচ স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিতস্য কেশব স্থিত ধীহ কিং প্রভাসেত কিমাসিত ব্রজেত কিম। আপনারা কেউ বলেন বাইরে থেকে, আপনারা যারা এসছেন। অর্জুন উবাচ ঈশ্বরপদস্য কা ভাষা সমাধিস্তস্য কেশব স্থিত ধী কিং প্রভাসেত
কিমাসিত ব্রজেত কিম। তো এই শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং গীতার গান, শিলা প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। অর্জুন বাচ, অর্জুন বললেন, স্থিত প্রজ্ঞস্য, অচল বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির, কা কি ভাষা লক্ষণ, সমাধিস্য সমাধিস্থ ব্যক্তির, কেশব হে কেশব, স্থিত ধীহ কৃষ্ণ ভাবনায় স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, কিম কি প্রভাসেত বলেন, কিম কিভাবে, আসিত অবস্থান করেন, ব্রজেত বিচরণ করেন, কিম কিভাবে। শিলা প্রভুপাদকৃত গীতার গান। অর্জুন কহিলেন, কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ, কিবা তার ভাষা, হে কেশব কহ মোরে সমাধিস্থ আশা। স্থিতধি কি বলে, কিংবা উপভাষা করে, কিভাবে গমন করে কহ তো বিস্তারে। অনুবাদ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন? সকলে আমার সঙ্গে বলুন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন? শিলা প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই যেমন কোনো না কোনো লক্ষণ থাকে, কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষেরও সেই রকম চলা, বলা, চিন্তাভাবনায় কতকগুলি আকৃতিগত লক্ষণ থাকে। একজন ধনীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে ধনী, একজন রোগীর কতকগুলি লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে রোগী, একজন জ্ঞানীর লক্ষণ দেখে যেমন বোঝা যায় সে জ্ঞানী, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাবনায় মগ্ন কোনো ভগবৎ ভক্তের কথা বলার ধরন, চলার ভঙ্গি, চিন্তাধারা, মনোবৃত্তি আদি দেখে বোঝা যায় তিনি হচ্ছেন ভগবৎ ভক্ত। ভগবৎ ভক্তের এই সমস্ত লক্ষণের বর্ণনা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি কিভাবে কথা বলেন। প্রবাদ আছে যে কারণ কথা বলার মধ্য দিয়েই সবচেয়ে গভীরভাবে মানুষের অন্তরের ভাবের প্রকাশ হয়। প্রবাদ আছে, মূর্খ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মুখ খুলছে ততক্ষণ তার মূর্খতা প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে ভালো পোশাকে সজ্জিত মূর্খ যতক্ষণ তার মুখ না খুলছে তাকে চেনার উপায় নেই, কিন্তু যখনই সে মুখ খোলে তখনই তার পরিচয় প্রকাশ পায়। কৃষ্ণ ভাবনায় মানুষের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে তিনি শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া আর কোনো কথাই বলেন না। অন্যান্য লক্ষণ তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং তা নিচে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শিলা প্রভুপাদকৃত এই শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য সমাপ্ত। শিলা প্রভুপাদ কি। তো এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে ভগবান যারা আত্মোপলব্ধি করেছেন, যারা আপনার ভক্ত, তাদের সিমটম কি? তারা কিভাবে কথা বলেন, তারা কিভাবে চলেন, তারা কিভাবে অবস্থান করেন? হ্যাঁ, এইভাবে ভগবানকে অর্জুন 4টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। কেননা এর আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলছিলেন সমাধিস্থ বুদ্ধি এবং অচলা বুদ্ধি। তো এই কথা শুনে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে 4টে প্রশ্ন করেছেন। তো প্রথম প্রশ্ন কি করেছেন? স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা। বলছেন যে যারা স্থিতপ্রজ্ঞ তাদের কি লক্ষণ? কিন্তু কেশব কথাটা কেন উচ্চারণ বলা হয়েছে? অর্জুন এখানে কেশব কথা কেন বলছেন? অর্জুন কেশব কথার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন কি জয়দেব গোস্বামী উনি দশাবতার স্তোত্র রচনা করেছেন। তো সেখানে উনি বলেছেন যে কেশবধৃত নরহরিরূপ, কেশবধৃত কুর্ম শরীর, এইভাবে উনি দশাবতার স্তোত্র রচনা করেছেন। তার মাধ্যমে উনি বুঝিয়েছেন যে ভগবান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করেন। তো এই কেশব শব্দটির মাধ্যমে অর্জুন ভগবানকে বলতে চেয়েছেন কি আপনার ভক্তরাও কি এই রূপ কখনো কখনো তাদের রূপ পরিবর্তন করে থাকে, তাদের স্বভাব পরিবর্তন করে থাকে? সেই জন্য অর্জুন এখানে কেশব কথাটা উনি ভগবানকে সম্বোধন করেছেন। তো তারপরে এখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন স্থিত ধি কিম প্রভাসে, ভক্ত কেমন করে কথা বলেন। তো এখানে কি বলা আছে? কিম প্রভাসে। তো এই কিম প্রভাসের মাধ্যমে অর্জুন একটা শব্দের মাধ্যমে অর্জুন 3টা প্রশ্ন করে দিয়েছে। শ্রী শ্রী রাধা মাধব সখীবৃন্দ কি, প্রহ্লাদ নরসিংহদেব ভগবান কি, পঞ্চতত্ত্ব ভগবান কি। তো আমাদের মন্দির 15 মিনিটের জন্য বন্ধ থাকবে। ভগবান এখন একটু সেবা গ্রহণ করবেন, তারপর ভগবানের আরতি হবে। 8:30টায় আমাদের মন্দির বন্ধ হবে। তো আপনারা সকলে শ্রবণ করুন যাদের আপনাদের সময় আছে। তো কিম শব্দের মাধ্যমে অর্জুন ভগবানকে একই সঙ্গে কয়টা প্রশ্ন করেছেন? 3টা প্রশ্ন করেছেন। 4টে প্রশ্ন টোটালভাবে করেছেন। সের ভিতরে এক একটা শব্দের আবার 3টা করে মিনিং। অর্জুন খুব চালাক তো আর অত্যন্ত জ্ঞান সম্পন্ন, তাই অল্প কথাতে বেশি কথা বলতে পারেন। তো ভগবানকে এমনভাবে কথা বলেছেন যে একটা কথাতে অর্জুন অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন। তো কিমের 3টা অর্থ হয়। একটা অর্থ হচ্ছে কি, তিনি যে কথা বলেন, কি কথা বলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিনি কেন কথা বলেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে কেন। তৃতীয়টা হলো কিভাবে, তিনি কিভাবে কথা বলেন। তাহলে প্রথমটা কি ছিল? কি, তিনি কি কথা বলেন। তো এখানে ভগবানের ভক্তরা কি কথা বলেন? সততং কীর্তয়ন্ত মাং যতন্তস্য দৃঢ়ব্রতা নমসন্তশ্চ মাম ভক্তা নিত্যযুক্তস্য উপাসতে। তিনি কি করেন? সদা সর্বদা ভগবানেরই
কথা বলেন, ভগবানেরই উপাসনা করেন। ভগবত ভক্ত এই কথা বলেন। কি কথা বলেন? ভগবান সম্বন্ধীয় কথা, ভগবান সম্বন্ধীয় ভাবনায় সর্বদা ভাবিত থাকেন। তারপর কেন কথা বলেন? কেন তিনি কৃষ্ণের কথা বলেন? আমাদের কেন কৃষ্ণ কথা বলতে হবে? প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, তদ্বীর্য গায়ং মহামৃত মগ্ন চিত্ত। হে ভগবান নরসিংহদেব, আপনার যে এই অমৃতময় গুণগাথা, সেটা সর্বদাই আমি কীর্তন করে আমি সেই চিন্তায় আমার চিত্তমগ্ন রাখে থাকি। কেন কেন কথা বলেন? সেটা হচ্ছে অমৃত। ভগবানের কথা হলো অমৃত। প্রতিপদাং পূর্ণ অমৃত আস্বাদনম। প্রতি পদে পদে ভগবানের কথা, ভগবানের রূপ গুণ, ভগবানের সেবাতে প্রতি পদে পদে শুধু অমৃতই আস্বাদন হয়ে থাকে। তারপর ত্রাণায় কারণ্য ঘন ঘনোত্তম। তার মাধ্যমে কি হয়? এই বদ্ধ জীব ত্রাণ লাভ করে শান্তি বোধ করেন, আনন্দিত বোধ করেন। তাহলে কেন কথা বলেন? তারপর ভগবানের কথা ভক্তরা কেন বলেন? সেখানে আরও বলা হয়েছে। কেন বলেন সেটা গোপিকারা বলছেন। ভগবানের কথা বলেন কেন? তার 8টা কারণ আছে, যে ভক্তরা ভগবানের কথা কেন বলেন। কি বলা হয়েছে? তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিড়িতম কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জন। তা গোপিকারা বলছেন যে ভগবানের কথা, কৃষ্ণ কথা কি না, 1 নম্বর এই কৃষ্ণ কথা হলো কি? অমৃত। 2 নম্বর, এই কথা ভৌতিক জগতের দুঃখ ক্লিষ্ট মানুষকে সমস্ত ভোগান্তি থেকে উদ্ধার করে নবজীবন দান করে থাকে, জীবন দাতা, জীবন দান করে থাকে। 3 নম্বর, এ কথা বিদ্বান মুনিদের দ্বারা প্রসারিত। 4 নম্বর, এই কথা যারা শ্রবণ করবে তাদের সর্বপ্রকার পাপ থেকে তারা বিদূরিত হতে পারবে, পরিশুদ্ধতা লাভ করতে পারবে, শান্তি লাভ করতে পারবে। 5 নম্বর, এই কথা যে শুনবে তার সৌভাগ্যের উদয় হবে, সমস্ত প্রকার দুর্ভাগ্য কেটে গিয়ে তার সৌভাগ্যর উদয় হবে, সৌভাগ্যতা প্রদান করে থাকে। 7 নম্বর, এই কথা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। এই কথা অত্যন্ত শক্তি সম্পূর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা। আর 8 নম্বর, যারা এই সমস্ত এই কথা অন্যকে প্রদান করে থাকেন তাদের থেকে আর কেউ দাতা এই ত্রিভুবনে নেই। তারা হচ্ছে ভূরিদা জনা, সব থেকে মূল্যবান পরম দান তারা দান করে থাকে মানুষকে। তো সেইভাবে এটা হলো কি হয়ে গেল, কেন হয়ে গেল। এইবার কি বাকি রইল? কিভাবে। তো কিভাবে উনি করেন না, যদি কেউ ভগবত ভক্তের সঙ্গ একবার করবে তার সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি হয়ে তার মন, তার চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত
হয়ে যাবে। তিনি যখন কথা বলবেন তার প্রভাবে এমনভাবে বলবেন, তিনি কৃষ্ণ কথা বলবেন, বলে সেই ব্যক্তিকে সমস্ত পাপ থেকে কুলুষ থেকে মুক্ত করে একটা শুদ্ধ অবস্থা তাকে প্রদান করবেন, যার মাধ্যমে সে ডাইরেক্ট ভগবানের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে। যেমন যখন আমরা দেখে থাকি যে কোনো লোহা যদি জং লেগে যায়, ঠিক চুম্বকের সাথে ঠিক মতো ম্যাগনেটের সাথে ঠিক কানেক্টেড হয় না, কিন্তু যখন জংটা ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন আবার খুব তাড়াতাড়ি কানেক্টেড হয়ে যায়। তা ভগবত ভক্ত কী করেন, জীবের জন্মান্তর ধরে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ক্লেশ লাঞ্ছনা নিয়ে এসে ঘুরছে, দুর্ভাগ্যতা নিয়ে এসে ঘুরছে, সেইটা থেকে পুরা ফ্যাক্টরি রিসেট করে দেন। ফ্যাক্টরি রিসেট করে তিনি তাকে নতুন জীবন দান করে থাকেন। আপনারা মোবাইলে দেখবেন একটা অপশন আছে, কি অপশন? ফ্যাক্টরি রিসেট। ফ্যাক্টরি রিসেট করে দিলে আপনি ঠিক মোবাইলটা কোম্পানি থেকে যেরকম কিনেছিলেন আবার প্রথম থেকে লগ ইন করতে হবে। ঠিক ভক্তের সাথে মিশলে ভগবান ভক্ত শিখতে তাকে এরকম পরিশুদ্ধতা প্রদান করে দেন। তাহলে কিভাবে তিনি বলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে গেল। তৃতীয় প্রশ্ন, কিমাসিত, কিভাবে তিনি বসেন? অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্নটা কি? কিমাসিত মানে কিভাবে এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বা আপনার ভক্তরা অবস্থান করেন, বসেন। বসেন মানে এই আমরা যেরকম বসে আছি এরকম নয়। অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে আমার বিজনেস খুব ভালো চলছিল কিন্তু এখন হঠাৎ করে বসে গেছে, তাই না? ঠিক এরকম টাইপ। তো এখানে বলছেন যে এই কিমাসিত মানে অবস্থান, এই অবস্থানের মাধ্যমে অর্জুন ভগবানকে আরও 4টে প্রশ্ন করে দিয়েছেন। 4টে প্রশ্ন কী কী করেছেন? তিনি যে অবস্থান করেন, বসে আছেন, কিভাবে বসে আছেন? শান্তভাবে বসে আছেন, না স্থিরভাবে বসে আছেন, না চুপ করে বসে আছেন, না তিনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন? একটা শব্দের মাধ্যমে অর্জুন 4টে প্রশ্ন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ বসে আছে, কিভাবে বসে আছে? সে কি মোবাইল চালাচ্ছে নাকি টিভি দেখছে? সে বিভিন্নভাবে সে থাকতে পারে, নাকি চিন্তা করছে। সেইভাবে ভগবানকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার ভক্ত যে অবস্থান করে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে অবস্থান করে, সে কিভাবে অবস্থান করে? সে কি শান্তভাবে অবস্থান করে, নাকি সে স্থিরভাবে অবস্থান করে, নাকি সে চুপ করে অবস্থান করে, নাকি সে গম্ভীরভাবে অবস্থান করে? তো এই অবস্থানের মাধ্যমে, শব্দের অর্থের মাধ্যমে অর্জুন 4টে কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। তাহলে প্রথমটা কি? শান্ত। কে শান্ত থাকতে পারে? একটা হলো কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। আর একটা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 5ম অধ্যায়ে 29 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, বলা হয়েছে, ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদাম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্তমাম শান্তি মিচ্ছন্তি। যে অশান্তি যার ভেতরে থাকে, কে শান্তভাবে বসতে পারবে? পারবে? শান্তভাবে বসতে গেলে এই 4টে জিনিস তাকে করতে গেলে তাকে প্রথম কি পেতে হবে? শান্তি পেতে হবে, তাই তো? যদি কেউ শান্তি পায় তাহলে সে শান্তভাবে থাকতে পারে। যদি আপনি অশান্তি থাকেন, আপনার কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়েছে বা কোনো একটা ক্ষতি হয়ে গেছে,
তাহলে কি আপনি শান্তি থাকতে পারবেন, শান্ত থাকতে পারবেন? সবসময় আপনি চঞ্চল মতো ছুটে বেড়াবেন। তাহলে শান্ত হতে গেলে কি করতে হবে? তাকে জানতে হবে, তিনটা জিনিস তাকে জানতে হবে। কি জানতে হবে? ভক্তারাম যজ্ঞ তপস্যাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভোক্তা, আমি ভোক্তা নয়। কে ভোক্তা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা। দ্বিতীয়টা, তিনি পরম ঈশ্বর। আমি, অনেক ঈশ্বর থাকতে পারে, কিন্তু তিনি হচ্ছে সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর। যতগুলো ঈশ্বর হবে সমস্ত সবগুলোর ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি। তাহলে জানতে হবে তিনি হলেন পরম ঈশ্বর। আর 3 নম্বরটা, সুহৃদাম সর্বভূতানাম, তিনি সমস্ত সকলের একমাত্র সুহৃদ, মানে বন্ধু। আমাকে আমার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন সকলে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে। আমি আমার জীবনে সব থেকে যাকে বেশি ভালোবাসি সেও আমাকে একসময় ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু ভগবান কখনোই আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না। তিনি সদা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকবেন। হ্যাঁ, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? তো এই তিনটা কে জানেন না? ভক্ত জানেন যে ভগবান ভক্তারাম যজ্ঞ তপসাম, সর্বলোক মহেশ্বরাম, সুরিধাম সর্বভূতানাম। যখন এই তিনটা কেউ জানে, জ্ঞাত্তামাম শান্তিম ইচ্ছতি, তখন তিনি শান্তি লাভ করতে পারেন। আর যখনই তিনি শান্তি লাভ করতে পারেন, শান্তি পাবেন, তখনই তিনি শান্তভাবে থাকতে পারবেন। তাহলে এইবার কি রইল? স্থির। স্থির কি? গীতার 6ষ্ঠ অধ্যায়ে 26 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, যত যত নিশ্চলা মনশ্চঞ্চল স্থিরম ততস্তত নিয়মত আত্মনি এব বসংনয়েত। মন চঞ্চল জাতীয় সমস্ত বস্তু থেকে মনকে দূরে রেখে আত্মার বশীভূত করতে হবে। সে আত্মার ইচ্ছা অনুসারে তার মন কার্য করবে, তখন একমাত্র সে স্থির থাকতে পারবে। যদি কারো মন চঞ্চল থাকে, তখন কখনোই সে স্থির থাকতে পারবে না। তাই স্থির শব্দে এখানে ভগবান বলছেন। তারপর কি রইল? চুপ। ভক্ত কিভাবে চুপ থাকেন? নৃসিংহদেব ভগবান কি। তো ভগবান শ্রীমদ্ ভাগবতে অবন্তীনগরের এক ব্রাহ্মণের কথা উনি বর্ণনা করেছেন। ভক্তা সদা সর্বদা যতই তাকে লাঞ্ছনা, ঘৃণা, অপমানিত করুক না কেন, তিনি কখনোই বিচলিত হন না। ভক্ত সদা সর্বদাই চুপ থাকেন। হ্যাঁ, তো সেই ব্রাহ্মণের উদাহরণ দিয়ে ভগবান নারদ মুনিকে বলছেন ভক্ত কিভাবে সদা সর্বদা চুপ থাকে। তারপর কি আছে? গম্ভীর। শ্রী রাধা মাধব বৎসখীবৃন্দ শ্রীমান মহাপ্রভু কি, প্রহ্লাদ নরসিংহদেব ভগবান কি, পঞ্চতত্ত্ব ভগবান কি। তো এখানে কি রইল? যে ভক্ত কিভাবে গম্ভীর থাকেন। চুপ থাকা এবং গম্ভীর থাকার ভেতর একটু পার্থক্য আছে। গম্ভীর কেমন না, গম্ভীর ব্যক্তি কি হয়, তাকে দেখে হঠাৎ কেউ তাকে বুঝতে পারে না, সে খুব গম্ভীর থাকে। তার ভেতরে কি পরিকল্পনা আছে, তার কি উদ্দেশ্য, সেটা কেউ বুঝতে পারে না। তাই সমুদ্র যেমন দেখতে খুব শান্ত মনে হয়,
কিন্তু তার ভেতরে বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী রয়েছে, মণি মুক্তা, সেখানে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু অনেকেই সেটা সমুদ্রকে দেখে বুঝতে পারে না। শিলা প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন, তাকে কেউ দেখে তার মনোভাব, তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পায়নি। তারা কি জানতে পেরেছিল যে শিলা প্রভুপাদ দেখছেন 108টা মন্দির স্থাপন করবেন, হাজার হাজার ভক্ত তৈরি করবেন? কেউ বুঝতে পান। ভক্তর একটা গুণ হলো তিনি হচ্ছে গম্ভীর করুণ মাত্র কবি দক্ষ মৌনী। তিনি খুব গম্ভীর থাকেন, তাকে বোঝা তিনি সদা সর্বদা ভগবানের চিন্তা করেন এবং ভগবানের সেবা কিভাবে আরও বেশিভাবে, ভগবানের বাণী কিভাবে আরও বেশিভাবে সারা জগতে প্রচারিত হবে, আর সকলে কিভাবে এই দুঃখময় সংসার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে, তিনি এই ধরনের যোজনা বানিয়ে তিনি সর্বদা সর্বদা বিরাজ করে থাকেন। মহান্তের স্বভাবেই তারিতে পামর, নিজ কার্য নাহি তবু যান পরঘর। এটা হলো ভগবত ভক্তের স্বভাব। তিনি পরের ঘরে যান, কেউ চিন্তা করে হয়তো সে ভিক্ষা করতে এসে, সাধু মানুষ সারাদিন কেষ্ট কেষ্ট করে বেড়ায়, আর কি খেতে পাবে, সেই জন্য ভিক্ষা করতে এসে না। লক্ষ্মীপতির ভক্ত দ্বারে দ্বারে মাগে, ইহার মর্ম বোঝে কোন মহাভাগে। আরে যে লক্ষ্মীপতির ভক্ত, লক্ষ্মী দেবী আমাদের সকলের ঘরে অল্প অল্প আকারে আছে, কিন্তু যিনি লক্ষ্মী দেবীর ভক্ত তার কি অভাব হতে পারে? সে কি করে ভিখারি হতে পারে? কিন্তু না, তিনি ভিখারি নয়। তিনি জীবকে সৌভাগ্য প্রদান করার জন্য, জীবকে সমস্ত প্রকার পাপ পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঘুরে বেড়ান। তো এইভাবে গম্ভীর বলা হয়েছে। 4 নম্বর প্রশ্ন কি? ব্রজেত কিম, ভক্ত কিভাবে চলেন? তো আপনারা মায়াপুরে এসছেন, আপনারা এখানে দেখছেন যে আমাদের ভক্তরা কিভাবে কথা বলছেন, কিভাবে চলছেন। আপনারা আমাদের ভক্তদের সাথে কথা বলেছেন? সন্ধ্যা আরতি দেখলেন, ভক্তরা কত সুন্দরভাবে সবাইকে আপনাদের নাচিয়েছে, গাইয়েছে। হ্যাঁ, সের মাধ্যমে কি বোঝা যাচ্ছে? শিলা প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে একজন রোগীর স্বভাব দেখে যখন বোঝা যায় সে রোগাগ্রস্ত, ধনী ব্যক্তির স্বভাব দেখে, চালচলন দেখে বোঝা যায় সেই ব্যক্তি ধনী। ঠিক সেমন ভগবত ভক্তের লক্ষণ দেখে বোঝা যায় তিনি ভগবত ভক্ত। তো এখানে ভগবান বলছেন যে আপনারা কেউ প্রতারিত হবেন না, আপনারা ভালো করে এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পড়ুন, প্রতারিত হবেন, আর পরে আমাকে দোষারোপ করবেন যে ভক্তরা এরকমই হয় না। আপনারা কাইন্ডলি ভালো করে জানুন যে ভক্তরা কেমন কথা বলে, কেমন তাদের চালচলন, কিভাবে তারা অবস্থান করেন, তাদের কি লক্ষণ। সেই ভক্তের সঙ্গ যখন আপনি করবেন তখন আপনি আর প্রতারিত হবেন না। সেই কথাই ভগবান এখানে অর্জুনের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন। অর্জুনের হৃদয় থেকে ভগবান এই প্রশ্ন করিয়েছেন যাতে আমরা কোথাও গিয়ে প্রতারিত না হয়ে যায়। আপনারা জানেন অনেক বড় বড় ভগবান, বড় বড় মহান ভক্ত সেজে কতই না মানুষের জীবন হানি করেছে, কতই না মানুষ এখন দুঃখ জর্জরিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারছে। হ্যাঁ, আপনারা কিছুদিন আগে অনেক ঘটনা হয়েছে, পেপারে বেরিয়েছে, আপনারা দেখেছেন। কত তারা প্রথম ভগবান বলতো, এখন সেই ভগবান জেলখানায় ভোগ খাচ্ছে, তাই না? তো এখানে এই ব্রজেত এই শব্দটির মাধ্যমে অর্জুন আবার 3খানা প্রশ্ন করেছেন। কি 3খানা প্রশ্ন করেছেন? ব্রজেত মানে তিনি কিভাবে চলেন। তো তার মাধ্যমে ভগবান
অর্জুন বোঝা তিনটে অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন যে ভক্ত নিকট যান। কার নিকট যান? ভগবানের নিকট যান। 2 নম্বর, তিনি যাত্রা করেন। তিনি কোথায় যাত্রা করেন? 3 নম্বর, তিনি ইন্দ্র দ্বারা কার্য করেন। তাহলে 1 নম্বর হলো যে নিকটে যান। তিনি কিভাবে নিকটে যান? তো সেখানে সম্রাট কুলশেখরের উপাখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে। সম্রাট কুলশেখর, রাজা কুলশেখর উনি বলছেন, ত্যজন্তে বন্ধুবাহ সর্বে নিন্দন্ত গুরুবা জনাঃ তথাপি পরমানন্দ গোবিন্দ মম জীবন। আমার গুরুজন আমাকে ত্যাগ করুক, আমার আত্মীয় স্বজনরা আমাকে নিন্দা করুক, তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আমি সেবা করব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করব, কেননা তিনি আমার একমাত্র জীবন। এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে, বুঝে আমাদের সামাজিক কখনো কখনো এরকম হয়, পারিবারিক অসুবিধা হয়, সেসব কিছু হওয়ার পরেও আমাদের ভগবানের সেবা থেকে কখনোই নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তারপরে যাত্রা, তিনি কিভাবে যাত্রা করেন? এই যাত্রাটা আবার 3টা উদ্দেশ্যের দ্বারা, 3টা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভক্ত যাত্রা করেন। 3টা উদ্দেশ্য কি? ভক্ত যাত্রা করেন প্রচার করার উদ্দেশ্যে। শিলা প্রভুপাদ আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন কিসের জন্য? কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের লীলাস্থানীয় দর্শন করার জন্য। তিনি কৃষ্ণের লীলাস্থান দর্শন করেন। গৌর আমার যেসব স্থান করিল ভ্রমণ অঙ্গে, সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভগত সঙ্গে। তো ভক্ত ভগবানের লীলাস্থান দর্শনের অর্থে যাত্রা করেন। আর একটা, তিনি ইন্দ্রর দ্বারা কী করেন? তিনি ভগবানের সমস্ত ইন্দ্রর দ্বারা হিসিকেনা সেবনাং ভক্তির উচ্চতে, সমস্ত ইন্দ্রের অধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঋষিকেশ, তাকে উনি সেবা করেন নববিধা ভক্তির মাধ্যমে। ভগবানের ভক্ত ভগবানকে সেবা করেন। তো আজকের এই শ্লোকে অর্জুনের এই 4টি প্রশ্ন ভগবান খুব সুন্দরভাবে অর্জুনকে বলেছেন। তো প্রথম প্রশ্নের উত্তর ভগবান 55 নম্বর শ্লোকে প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর 56, 57 নম্বরে প্রদান করেছেন। এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর 57, 58, 59 এবং চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর 68 এবং 68 থেকে 71 শ্লোকে ভগবান প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে আমাদের বুঝতে হবে যে ভগবানের গুণকীর্তন করা কত গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের কি ক্ষতি হবে? যদি আমরা ভগবানের নাম কীর্তন না করি তাহলে সদা সর্বদা আমরা অশান্তিতে টেনশন হয়ে আমরা সবসময় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা ঘুরে বেড়াবো। তাই আজকের এই গীতা শিক্ষা অনুসারে আমাদের সকলকে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা উচিত। হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব্য 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 গতির অন্যথা। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং জপ করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা উচিত।
তো আপনারা কারা কারা গীতা নিতে চান? আপনারা গীতা নিয়ে যান। এই প্রভু একটা গীতা নেবেন। আপনারা আর কেউ নিতে চান গীতা? আর কেউ আছেন? প্রভুর একটা গীতা নেবেন। তো এইখানেই আজকে আমরা এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পাঠ সমাপ্ত করছি। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা আমাকে পরে করতে পারেন, এখন আমি এখানে সমাপ্ত করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা যথাযথ কি, শিলা প্রভুপাদ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরে হরে বল।